Orange Island here in Changsha, China. First time ever for one championship in this outstanding city. A great crowd with this at Changsha SWC Stadium. This should be fun in the featherweight division. 好，接下来这场将由姆恩加夫罗夫对战托尼塔鲁。这个姆恩加夫罗夫是来自塔吉克斯坦，而且目前也是年方19岁，身高170，体重70公斤，拿过桑博世界冠军，目前战绩是9连胜，也就未尝败绩。Carried on that success into his pro MMA career. 9 previous fights, all 9 ending in finishes. 8 of those finishes in the first round. Gafurov undefeated, a real prospect, a lot of heat entering this, the toughest fight of his career. Yeah, Muin Gafurov is an explosive fighter. 转身后蹬， In combat sambo, you don't 正中肝脏，再加了一个足球踢。 But there he is, back in September, knocking out Casey Swear with a brutal. 这一期好像刚才那个对，跟刚才那个比赛差不多。对，抱摔之后加一脚。看他目前9连胜啊，未尝败绩，100%的终结率，也就是之前的每一场比赛都用 KO 和降服终结了对手。 Finishing rate. So not only can he knock you out on the feet, but 6 of these finishes have come by submission. And he averages only 2 minutes and 5 seconds of cage time in his last 7 fights. He's an impressive prospect, and he's looking to make his mark here at One Championship. In that previous Fight at One Championship, you saw in victory Gafurov with the Tajikistan flag. So proud of his heritage. He really wants to be the proverbial and literal flag bearer for Tajikistan in MMA. Yeah, he wants to really bring some light to the nation that he's from and how tough his people truly are. He's the first one to make a mark, but he sees a big wave coming in the near future of Tajik fighters. 好了，现场上场的是加夫罗夫的对手，来自芬兰的绰号炸药的托尼塔鲁。目前年纪31岁，身高178，体重70.3，而且之前拿过 CWFC 的雏量级冠军，战绩是10胜2负1平，战绩也不错。是的。 两个选手有一和啊，对，有一平。而且这个现在上场的这个，他上一场是输给了那个今天卫冕冠军比比亚洛。 Yeah, he went up against the world's best. It was a good measuring stick. Now, he is a champion in another organization. He's won Nogi championships. He went through a period of time where he was. 而且他拿过 IBJJF 的无道服柔术世界冠军。托尼塔鲁也就地面技非常的了得了。 Toru said, I expect a fast and explosive start from Gafurov. He felt the key to victory coming. 背上还纹了2只斗鸡。 And then secondly, to keep intelligently assessing the situation as the fight progresses. He is a very smart fighter. Yeah, he takes a very cerebral approach to the game, and you can see that his striking and grappling are pretty even when his dominant art, on paper, would come from the jiu-jitsu side of things. But that's how good his striking is. He was knocked out in his previous competition, but he believes he's made the right corrections necessary. So here we go in the featherweight division. The undefeated Muin Gafurov versus the former title challenger Tony Taru.
哦，他们两个是打那个羽量级，对。哦，一个19岁，一个31岁，这说明这个年龄上这就有很大的差距了。对，普通的羽量级是66公斤，但是 YFC 为了保护选手，让选手以实际体重比赛，所以说那个 YFC 的体重级别都比国际流行标准向上调了一点，所以说这个的羽量级是接近于轻量级的体重。也就是这个的羽量级是接近于 UFC 的轻量级啊，能够看到它后面还有著名国产运动品牌李宁的那个标志哈。标志。From Taj Fighter and Team Kakirov, fighting out of Dushanbe, Tajikistan, he is the Combat Sambo World Champion. 来自吉尔吉斯斯坦。Tajik Kakirov. 塔吉斯坦。年龄够小的了，19岁。对，19岁就打了9场，而且9场全胜，非常不错。桑博世界格斗冠军。对。但是今天他碰到这个老将芬兰的这个，他可要小心了。对，而且来自芬兰的托尼塔鲁，上一场也就是去年7月被比比亚洛，也就是一会儿卫冕冠军 KO 过。也就是他这一场他是刚输了一场，是肯定是要马上再赢回来的，在别人身上找回面子。对的。绰号炸药。身高也高了8厘米，但我看到这个19岁的选手啊，这个还是比较壮实的，出身牛犊不怕虎的感觉。对。Moon got 4 off, Tony Taru. Right, judge, The victor will time. move Ready? a big step Ready? forward in their career. The bell in round number 1. This fight is brought to you by Leroy International Bones and Joints Care. 好，比赛开始，好漂亮。红裤呢就是塔鲁，又是个转身后蹬，跟刚才他花絮里面那一样。小外翼摔倒对方。好，能到小外勾腿摔到对方，做虾形，地面锤击。大家看那个塔鲁啊，刚才是抓着对方脚踝的，让对方没法轻松的做动作。对，好，蹬开了，迅速漂亮起身，挡着高爪。向后侧身起呢，这是标准的格斗的起身。对，好的。刚才怎么有个低头的动作？哎，击中了！哎呦，要7KO吗？但是有可能被对方做三角脚哦，逃出来。没关系。一会儿慢镜头重放能看得出来那一下是怎么击倒的。夏普多夫呢还是比较抗揍的，对，血槽比较长。漂亮。拉近距离呢是也做一个防守，但是呢他腿呢没有做全封闭，对，还是想找机会做下形逃出来。是的。好，这回这个封闭式防守。好，蹬胯了，又放弃。你看对手呢，他要刚做动作呢，对手呢重心呢就向前靠。是的。而且看得出来，塔鲁打得很聪明，他知道直接砸拳，对方头会往后逃，然后先把对方的双手箍着对方后脑，往自己面前这个方向拉，然后对方就会抗拒性的头往后走，然后你抗拒往后走，我刚好就砸你一拳，看你头往后走的时候，没有，他2个手都在里面，做不了三角脚。啊，现在2个手都进来了，就没有三角脚。有可能想做高位防守，转一个十字固，对方的肘已经被他拉过胯的位置。看来这2个选手都在较着劲儿了。对，这个时候是最耗体力的，虽然是没有大动作。拳对，别停啊！这小角度的打击也有用啊。塔鲁呢，还是把他呀往边给你推。你看要转十字固了，要转十字固了，但对方肘要抽出来，对方肘一旦从他当这地方出来就可以了，就麻烦了。但他虽然不能做十字固，还是用脚底去蹬了一下对方的头。整个呢，现在还是塔鲁啊，上身位的塔鲁呢在用。对，穿红色短裤的塔鲁在上位，一直找机会地面锤击。
这种的比赛呢，有围网呢，就相对来说，这就在拳击台打呢就好多了。你在拳击台到这种角度的话呢，马上就要停了，回到拳台的中央打，因为你再打就打出来，打到拳台底下了。但这网子呢就有这个好处，所以给你挡住了。现在国内的好多都创新的在拳击围城下边呢安了一圈网，是的，但总感觉不伦不类的。啊，要做十字固，让对方肘已经从他裆里面好，髋关节的地方抽出来了。哎呦，没有，啊，要反抱摔，漂亮，抢背，漂亮，好的，上背了，走，手臂掏进去，有没有掏？没有做过感觉龟塔鲁在缩防守。裁判来干预的时候，自己心理素质不过硬，然后被对方那个抓住了机会，机会，你看年龄小，但是他这个经验很丰富，经验丰富，也还关键呢，而且他这个战绩的捕握哎，他这个捕捉艺高音非常准。胆大呀。哦，不允许他。们说可以走击，但不能走击后脑。对，好，好的逃出这个不利的拉夫贝的姿势， That was the warning from referee Olivier Coste. 上钩。 Loving right hand, Toro walks through it. Some dirty boxing from Gafurov from the clinch position. 哦，后手大漂亮白，正中耳根， Right. 抱摔。 Pretty, it was effective. 没有继续拳呢，应该再来一拳。我也觉得应该继续。 Gafurov. That punch would have dropped a lot of fire. 好，拿后背了好出来了没有，不愧是拿过吴道夫世界冠军的，刚才非常漂亮的一抢对方腋下，就从对方腋下压制的逃出来情况下逃了出来，还差点拿对方后背。 Skill. 作为一个上身位压制，加夫罗夫，你看在不停的有下行的感觉，你看他左腿还是想办法想还是要给他做摁吧。高位防守，对，十字固或者三角脚有可能。刚才可能那一脚蹬到摄影师了，所以说刚才画面绿了一下。漂亮。虽然在下身位啊，但我们看到这个啊，现在容易被三角脚了。啊，要转十字固，看他能不能逃出来。逃，还在变。哦，停了，时间到了。时间救了他。铃声救了他。对。而且他刚才那个是先高位防守，高位防守转到三角脚那个把位，然后对方为了逃三角脚呢，头一旦有移动，马上再把这个腿迈过来，变成十字固。刚才一个这一下后手的摆拳啊，后手打倒之后呢，马上做一个后手直拳。啊，就被这样裁判干扰一下啊，蹬胯起身抱腿摔，漂亮。对方手撑地了，没能摔倒，好转过去拿后背。起蹭。我看到这个选手的助手呢，对他这个保护也是各种的放松啊。对，尽量抓紧时间，给他松弛肌肉。Is that Tony earned the knockdown in the first round as a flash knockdown, and that's in the damage category. So I have him ahead on the scorecards at this point. Rich, that arm bar at the end of round number 1 from Gafurov. 加夫洛夫呢，这个虽然年轻，但总感觉他这个技术动作还比较老练呢。是的，而且呢，艺高音胆大，有很多动作他都敢去做。这个选手在比赛当中啊，这个敢不敢于进攻，这都在于你平常训练呢。对，不是说这进攻怎么不敢，你就进攻呗，那可不一样。是的，进攻不好，你挨揍啊。对，也是他敢冒那个风险去做一些技术动作，其实他是，要转。好的。看那个塔鲁在下位的那个柔术的防守，足球踢，容易被对方转足关节技、足跟勾，但是对方的这个腿要上来，抽出去，腿抽出去没了，抱单腿摔。有了，能不能成？让对方在推他的腿，再挺腰的，再挺。哦，他主要不是让他形成一个杠杆啊，把腰给他还在挺，还在做。哦呦，是不是累碎了啊？没有，他主要腿还在有动作就行，还得起，重心不起的话就麻烦。重心得起来，屁股得抬高，这样加罗夫松了，好像松了，对，松了。这个因为太较劲儿，对，这个费体力啊。对，因为你是用最大力量去发力，对，那个5秒钟都能够累得你够呛。就是啊。
你想吧，两个选手都是一个要弄死你，一个是你弄死谁。对，他跟出拳那个发力还不一样，出拳你打出一拳，还有个收回来的对啊这个过程，但是那个降服动作就一直是发力的。对啊。累了，所以累了呢，就是借这机会赶快休息一下。看加夫罗夫一直是双脚在蹬对方的胯呀，然后想远离对方，但对方是一旦发现蹬胯，马上把重量往前蹭。他应该还是使劲儿，还是没找着机会，应该有机会给他蹬出去。感觉这个塔鲁啊挺逗的，后背纹两个鸡，这说明好斗啊，对，斗鸡。侧身想跑，但是还是不行，重心还是让塔鲁压着呢。塔鲁想过腿，但是对方用那个脚背和脚踝勾着他的他的左腿。所以每一个动作啊都是有他的想法。好，像塔鲁就是加夫罗夫是拼命想要瞎行，要逃脱拉开距离，而那个塔鲁是我就压制缩短距离，不让你拉开距离。这就是控制与反控制的一个过程，也是在找机会，而且呢，现在一个腿过来了，过腿了，侧压的位置，但是那个加夫罗夫也逃脱也很快，刚才头呢还离得比较近，但是呢，对高膝还注意防膝，漂亮。加夫罗夫把对方逼到了笼边。加夫罗夫呢，他这个腿法始终没看到他那个转身踢这个腿法不多。哎呦，又是一球。好的，机会。塔鲁啊，高位防守。好，刚才差点做一个三角脚，但那个加夫罗夫迅速就过腿那个加夫罗夫的短裤上写了 Berserk 狂战士这几个字，这是北欧神话里面的狂战士的意思。看看有没有机会。北欧神话里面的狂战士就是不带甲的，就为了保持那个速度和那灵活性，就不带盔甲，然后疯狂进攻。但是今天遇到了炸药啊，对，好，还要做，对他头啊比较感兴趣。好的，再来，这几拳漂亮，要做那个足关了。他做了一个单腿的 Leg Scar，再接一个那个单腿的 De La Hiva。但是没有，但是这几拳砸击啊是砸的有点晕了啊。他在拉近距离。现在那个塔鲁在下位应该想办法做扫击，不过他现在腿变成这样也很难做一些扫击要转足跟钩了，要转足关了。有没有？但对方已经脚跟踩地了，做不了了。对，刚才要做脚踝裤，但是没有。只有10秒。直接这个要撞过去拿后背，抢后背枪背了。哇，时间到。这个回合后半程的感觉，这个年轻选手加夫罗夫啊还有一定优势。后半程，塔鲁的头应该还破了一条口，刚才看有点流血，有可能被对方肘击或者拳套的边缘插中而已。加夫洛夫这个选手呢，力量还是可以。We still have the damage inflicted from the first round at Tony Toro, but I've actually awarded Bruin a point in the near submission category between the armbar at the end of the first round. 这已经第2个打满3回合了，对，整场比赛的现在。不知道会不会复赛的选手用了主赛所有选手的运势，造成接下来都是全是打满了。全部打判定什么的，但只是我个人一个猜测啊，具体怎么场上局势怎么样，这个都不好说呀。对，不好说。这个人家有赞助商啊，赞助商讲话了，
你这都给我快速结束了，我这个 logo 还没出来你就完看到我这个对这个品牌的就结束比赛，那能行吗？好多以前的拳击比赛，那都你必须要签合同的，打满12回合的。哦，是，这是吗？都有潜规则的。就像以前泰森那个，经常什么1分多钟就是你打完人家结束比赛赞助商讲话，我赞助这么多钱白花了，就是啊，哦，太快了，你看。不仅赞助商的钱白花了，那个观众没看过观众的钱花了机票订了酒店啊，那么快就完了。好，这个爆出来齐称了，哎呀，塔鲁比较被动了，齐称了。这个就现在马上就展现出来年轻选手的体力了这一块了哈。就被拿后背了，做了一个龟缩，但是呢，我们看到那谁呢，也是给他。但是那个塔鲁刚才是腿伸了一下，把对方勾他腿的那个腿已经逃走。你看他不停伸腿，再把腿弯回来，逃了一个。如果他再不还手，裁判有可能判 TKO 了。让他出拳的，让出拳的。如果他不做任何的动作了，裁判有可能终止比赛。麻烦了，打不了了，完了。裁判终止比赛，裁判不停问你能不能坚持，可能他口头上说了我还行，所以裁判又等了等。对，可能他刚才口头上说了一下，只不过我们这个角度看不见，或者说这个声音太大听不到。还是没有打到主要的地方。他防的还比较好。对，裁判也在，不让打了。恭喜加夫罗夫保持连胜。选手啊。年轻的选手在体力上占定了一个优势。对的，对的，我感觉这个很关键。19岁，这选手搞不好能进 UFC 啊！对。当然，从 UFC 自己的角度是不愿意自己打出来的选手去 UFC 的。对。每个赛事主办方呢，他都是愿意培养出来自己选手，对，打出世界冠军。但有的时候呢，这个呢，就像你拍电影一样，大家都欣赏好莱坞的电影，都想到好莱坞拍一个最牛的，获得奥斯卡金像奖一样。对，你再牛的本土赛事，或者是你洲际的赛事，你也没有 UFC 的这种大赛事牛，因为这种赛事呢，对，就是跟好莱坞你得了奥斯卡金像奖一样。而且反而在 UFC 早期啊，他各个级别有很多 UFC 比赛下来的选手，对。比如当时的那个大脚，还有那个安吉拉劳斯基，还有 Brandon Vera。PKO。没想到这还是提前结束了，我们还以为这个有潜规则打满呢。这有一个大奖杯，大奖牌，这如果真是铁的话，太沉了，应该是树脂的，对，有可能。这个已经比很多手机都大了，比最大的手机大了，相当于一个 pad 那么大了。是不是直接这打开就是个 pad？ 打开带给你惊喜。当然，同时我们乐视的搏击微信公众号给各位观看比赛的观众带来惊喜。扫描屏幕右下角二维码，进入公众号，然后在朋友圈发送在线比赛链接，截图后发往公众号，有望赢取 UFC 官方 T 恤和拳套，让你有的看还有的拿。对啊，这是关键啊！你得赶快扫这屏幕下方的这二维码，有得奖的机会啊！赛后呢，对选手呢进行一个采访。刚才这种锤击啊，摔倒和过腿那个再放一放，除了这个奠定胜局的地面拳应该放，还有影子，就是怎么抱摔以及过腿的那个也再放一下，我觉得是从流程上来说更完整。对，所以他这个导演，这个因为他现场有导演嘛，有可能他导演用的不是新加坡的，用的是当地的，有可能，我只是猜测啊。但我想应该还是整套的吧，因为他OFC 第一次进入中国，14年底的时候，那个时候就是花巨资，整个团队从新加坡那边过来，就是成本太大，对，成本非常的高。
还要拿这个 champion。Well, great fight, Muin Gafurov. Thank you very much. Chang Sung China, I am here with your winner, Muin Gafurov. 你这翻一翻呢，也是缩减版。好了，恭喜加夫罗夫迎来自己的10连胜，而且这10场全部是以终结对手获胜，没有一场大。